فیصل آباد میں عادی غیر حاضر اساتذہ کے خلاف ایکشن 21 اساتذہ کے کنٹریکٹ منسوخ اور ملازمت سے فارغ کر دیا گیا جبکہ 12 اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائی جاری ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے محکمہ تعلیم سے 2016 میں اسکولوں سے غیر حاضر رہنے والے عادی اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائیوں کی رپورٹ طلب کی گئی تھی جبکہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ رپورٹس پر 35 عادی غیر حاضر اساتذہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے عادی غیر حاضر اساتذہ کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے 21 اساتذہ کے کنٹریکٹ منسوخ کیے اور ملازمت سے فارغ کر دیا گیا جبکہ 12 اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائی جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے عادی غیر حاضر اساتذہ کے خلاف کارروائی کی رپورٹ پنجاب حکومت کو بھجوا دی۔ ڈی او ایلیمنٹری نائلہ روحی نے 8 ایجوکیٹرز کے کنٹریکٹ منسوخ کیے، 2 مستقل اساتذہ کو برخاست کیا جبکہ 6 اساتذہ کی انکوائری جاری ہے۔ ڈی او ایلیمنٹری مظہر حسین وڑائش نے 5 ایجوکیٹرز کے کنٹریکٹ منسوخ، 3 مستقل اساتذہ کو نوکری سے فارغ کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے 1 ایجوکیٹر کا کنٹریکٹ منسوخ اور 2 مستقل اساتذہ کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں محکمہ خزانہ نے صوبائی مالیاتی کمیشن کے تحت محکمہ بلدیات کو 43 ارب روپے جاری کر دیے۔ 43 ارب روپے کا بجٹ محکمہ بلدیات کے ملازمین کی ماہانہ تنخواہوں، بجلی کے بل کی ادائیگی اور اسٹیشنری سمیت دیگر اخراجات پورے کرنے کی مد میں خرچ ہوں گے۔ محکمہ بلدیات یہ بجٹ صوبہ بھر کے تمام بلدیاتی اداروں، کارپوریشن، میونسپل کمیٹی اور یو سیز میں تقسیم کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب حکومت کی جانب سے نئے بلدیاتی نظام میں بھی ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی میں قانون کی خلاف ورزیاں۔ نئے بلدیاتی نظام میں جونیئر افسران کی بڑی تعداد سینئر سیٹوں پر قابض۔ صوبہ بھر میں گریڈ 18 کی ڈپٹی کی سیٹ نہ ہونے کے باوجود 22 افسران ہٹا دیے گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 2 جنوری سے نئے بلدیاتی نظام کی نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں ڈپٹی کمشنرز کی 36 سیٹوں میں سے گریڈ 19 کی 20 اور گریڈ 20 کی 16 سیٹیں، تاہم پنجاب حکومت کی جانب سے قانون کے برخلاف ان سیٹوں پر من پسند جونیئر افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ نئے بلدیاتی نظام کے تحت ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتیوں کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبہ بھر میں گریڈ 18 کے 12 ڈپٹی کمشنرز، گریڈ 19 کے ایکٹنگ چارج پر 10 ڈپٹی کمشنرز تعینات کیے گئے ہیں جبکہ گریڈ 19 کے 12 اور گریڈ 20 کے صرف 2 ڈپٹی کمشنرز تعینات کیے گئے ہیں۔ صوبہ بھر میں گریڈ 18 کے ڈپٹی کمشنرز کو کوئی سیٹ ہی موجود نہیں۔ ڈپٹی کمشنرز فیصل آباد سلمان غنی گریڈ 19 میں آف شفٹنگ چارج پر ہیں۔ بات کرتے ہیں فیصل آباد جڑانوالا روڈ پر واقع 105 ضلع کونسل ڈسپنسری گندے پانی کا تالاب بن گئی۔ عملے اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے دیہی آبادی میں ضلع کونسل ڈسپنسریاں بنائی گئی تھی تاکہ دیہی آبادی کے مکین اپنا علاج کروا سکیں، مگر اب انتظامیہ کی غفلت کے باعث ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ ضلع کونسل کی جانب سے 105 جیم بے میں بنائی گئی ڈسپنسری میں پورے گاؤں کا گندا پانی جمع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ عملے کا کہنا ہے کہ گندے پانی سے متعلق اپنے افسران کو آگاہ کر چکے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب ڈسپنسری میں ڈاکٹرز نہ ہونے کے باعث ڈسپنسر اور لیڈی ہیلتھ وزٹر مریضوں کو چیک کر رہی ہے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ ایک تو یہاں ڈاکٹر نہیں اور اوپر سے اس گندے پانی کی بدبو نے ان کے لیے مشکلات بڑھا دی ہیں۔ فیصل آباد چنیوٹ جھنگ اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر سلمان غنی نے جنرل ہسپتال سمنا آباد میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ 16 جنوری سے شروع ہونے والی 3 روزہ انسداد پولیو مہم میں ضلع بھر کے 13 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ دوسری جانب چنیوٹ میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مہار اختر حسین بلوچ نے رورل ہیلتھ سینٹر چک 14 میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر محمد علی ہرل اور ڈاکٹر آفتاب سمیت دیگر نے شرکت کی۔ جھنگ میں بھی محکمہ صحت کی جانب سے 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہوا۔ ایم ایس ڈاکٹر حبیب بٹر نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈی ایچ او حافظ غلام قادر، ڈاکٹر احسن سلیانہ، ڈاکٹر زہیب سیال، ڈاکٹر ظفر اقبال پاتوانا، میڈم گلزار ملک اور رمضان سیال نے شرکت کی۔ ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز معروف مذہبی اسکالر مفتی معید اسد نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ محکمہ ہیلتھ کے دفتر سے آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ فیصل آباد سے جہاں جامعہ ریاض العلوم خضرہ مسجد پیپلز کالونی میں محفل درود و ذکر اور عبد القادر جیلانی سیمینار کا اہتمام کیا گیا ہے۔ معروف عالم دین مولانا کریم سلطانی خصوصی بیان کر رہے ہیں۔
अल्लाह की बारगाह में पेश करते कबूल मंजूर फरमा। ए रहीम व करीम उनकी बरकतों से हम सबको मालामाल फरमा, उनकी इनायतों से हमारे सीने मुनव्वर फरमा, उनकी बरकत से हमारी झोलियाँ भरपूर फरमा। मौला हमारे घरों में रहमतें नादिल फरमा, हमारे घरों में बरकतें नादिल फरमा, हमारे घरों को दुख और परेशानियों से निजात अता फरमा, हमारे घरों में इत्तेफाक और इत्तेफाकत अता फरमा, माँ बाप के दरमियान इत्तेफाक अता फरमा, मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक अता फरमा, बहन भाइयों के दरमियान इत्तेफाक व इत्तिहाद अता फरमा, माँ बाप और औलाद के दरमियान इत्तेफाक व इत्तिहाद अता फरमा, भाइयों भाइयों के दरमियान इत्तेफाक व इत्तिहाद अता फरमा। मौला हर घर को मोहब्बत का बसेरा बना दे, हर घर को रहमत का बसेरा बना दे। मौला हर घर पे अपनी इनायतें नादिल फरमा दे। ए अल्लाह दुखों से निजात अता कर दे, परेशानियों से निजात अता कर दे, तकलीफ़ों से रिहाई अता कर दे, मुसीबतों से छुटकारा अता कर दे। मौला बीमारों को शिफा दे दे, अपने नाम का वास्ता बीमारों को शिफा दे दे, अपने अस्माए हुस्ना का वास्ता बीमारों को शिफा दे दे, अपनी सिफात औलाद का वास्ता बीमारों को शिफा दे दे। इस कलमा तैयबा दुरूद पाक और कुरान करीम का वास्ता बीमारों को शिफा दे दे। ए अल्लाह परेशान हाल भाइयों की परेशानियां दूर कर दे। इलाही सबके कारोबार में बरकत ता कर दे, रोजी रिज्क में बरकत ता कर दे, माल जान में बरकत ता कर दे, औलाद में बरकत ता कर दे। रहीम व करीम अल्लाह जितने भी आज की महफिल में हाजिर हैं मौला, जो मस्तूरात में हाजिर हैं मौला, सब की झोलियाँ भर दे, अपनी इनायतों से माला माल कर दे, अपनी करम नवाजियों से माला माल कर दे। मौला दोनों जहाँ में अपनी ज़ात के अलावा हमें किसी का मोहताज न फरमा। ए अल्लाह दोनों जहाँ में अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न फरमा। हर एक पे करम फरमा, हर एक पे रहमत फरमा, जो दुआ मांगते हैं कबूल फरमा, जो तमन्ना रखते हैं पूरी फरमा, जो आरजू रखते हैं पूरी फरमा। ए रहीम व करीम अल्लाह हम सब पर मेहरबानी फरमा, हम सब पे करम फरमा, अपनी याद की तौफीक अता फरमा, दुरूद पाक की सादत अता फरमा, कलमा तैयबा के विर्द की तौफीक अता फरमा, सर सजदे में रख के सुभान रब्बी अल्लाह अल्लाह कहने का कैफ अता फरमा, पांचों नमाजें पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमा, सर सजदे में रख के मौला रोने की तौफीक अता फरमा, आंसू बहाने की सादत अता फरमा। मौला हजूर गौस आजम के सदके से जितने अहबाब हाजिर हैं मौला, आज की महफिल में जितने मस्तूरात हाजिर हैं, मर्द हाजिर हैं मौला, सब पर मेहरबानी फरमा और सबको मदीना तैयबा की हाजिरी नसीब फरमा, मक्का मुकरमा के नज़ारे नसीब फरमा, हरमैन शरीफैन की बरकत से मामूर फरमा। हर एक की झोली को अपनी रहमतों से भर दे, हर एक पे करम कर दे, इनायतों से माला माल कर दे। मौला किसी को महरूम न फरमा, अपनी ज़ात के अलावा किसी को महरूम न फरमा। पाक परवरदिगार शहरी के इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमा, शहरी के सजदों की लज्जत अता फरमा, रात तन्हाई में बैठ कर अपनी याद का मजा अता फरमा। मौला सब पे करम कर दे। हमारे आबाओ अजदाद अजीज़ो कारम में से जो जा चुके मौला सबकी कब्रें मुनव्वर कर दे, मौला सबकी कब्रें रोशन कर दे। हमारे आबाओ अजदाद की कब्रों को नूर वाला कर दे, बरकत वाला कर दे, रहमत वाला कर दे। हमारे बड़े जो जा चुके मौला उनकी कब्रों को बरकत वाला कर दे, रहमत वाला कर दे, नूर अला नूर कर दे, अज़ाब माफ कर दे, रहमतों का बसेरा कर दे। जितने भी हाजिर हैं मौला किसी के अजीज को महरूम न फरमा। मौला हर एक पे रहमत फरमा, कलमा तैयबा का सदका, दरूद पाक का सदका, अपनी इनायतों का सदका, अपनी रहमतों का सदका, अपने नबी की रहमतों का सदका हर एक की कब्र को अनवार से मामूर कर दे, हर एक की कब्र पर रहमत नाजिल कर दे, हर एक की कब्र पे इनायतें नाजिल कर दे। हमारे हाफिज साहब मुसादिक साहब इनके अजीज इंतकाल कर गए मौला, उनकी कब्र पे भी रहमतें नाजिल कर दे, उनकी कब्र को बरकतों से मामूल कर दे, पीछे रह जाने वालों को सब्र अता कर दे, रहमतों से माला माल कर दे, इनायतों से माला माल कर दे। तू ही सहारा बन जा, तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है, तू ही दस्तगीर बन जा, तेरे अलावा कोई दस्तगीर नहीं है। मौला सब पे करम कर दे, जितने भी हाजिर हैं मौला सब की झोलियां भर दे, जो तमन्ना रखते हैं पूरी कर दे, जो आरजू रखते हैं पूरी कर दे। मौला हर एक पे करम कर दे, दोनों जहां में अपनी जात के अलावा किसी का मुहताज न फरमा। यहाँ इज्जत से, सेहत व आफियत के साथ, ईमान के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। इख्तिताम दुनिया का इख्तिताम, हमारी जिंदगी का इख्तिताम कलमा तैयबा और ईमान के साथ फरमा। कब्र में ईमान लेके जाए, कब्र को नूर वाला कर दे, बरकत वाला कर दे, रहमत वाला कर दे। हशर पे अपने नबी की शफात अता कर दे, प्यास से महफूज रख दे, अपने अरश का साया नसीब कर दे, हौज़े कौसर के जाम अता कर दे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपटना नसीब कर दे, आपकी मैयत में पुल सिरात से गुजर के जन्नत जाना नसीब कर दे। मौला सब पे करम कर दे, हमारी कोताहियां माफ कर दे, हमारी गलतियां माफ कर दे, हमारे
जुर्म माफ कर दे। हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन तेरी रहमत बड़ी वसी है, तेरा करम बड़ा वसी है, तेरी इनायतें वसी दर वसी है। मौला अपनी रहमतों से हम सबको माला माल कर दे, आज किसी को भी महरूम न फरमा। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौस आजम का सदका किसी को महरूम न फरमा, इनकी अम्मा का सदका किसी को महरूम न फरमा, इनके अब्बा का सदका किसी को महरूम न फरमा, इनके नाना का सदका किसी को महरूम न फरमा। इस खानदान के बच्चे बच्चे का सदका मौला सबको माला माल कर दे, आपको रहमतों से माला माल कर दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक मिनट। फैसलाबाद जामिया रियाजुल उलूम खिजरा मस्जिद पीपल्स कॉलोनी में महफिल दुरूद व ज़िक्र और अब्दुल कादिर जिलानी सेमिनार का एहतमाम। मारूफ आलिम दीन मौलाना करीम सुल्तानी दुआ भी कर रहे थे। इलेक्शन में चौधरी शेर अफगन बिला मुकाबला और तांदियावाला बार के इलेक्शन में मुजाहिद वेनवाल 235 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। तांदियावाला बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में 370 वकला ने हक के राह दही इस्तेमाल किया। समुंदरी बार के इलेक्शन में चौधरी शेर अफगन बिला मुकाबला सदर, मोहम्मद लुकमान गुजर 177 वोट लेकर नायब सदर और मियाँ वकासुल हक 199 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। तांदियावाला बार के इलेक्शन में मुजाहिद वेनवाल 235 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अताउल्लाह नियाजी सिर्फ 135 वोट ले सके। राय इरफान 237 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी तांदियावाला बार मुंतखब हुए। जंग डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात में ग्रैंड अलायंस ग्रुप ने मैदान मार लिया। मुंतखब उम्मीदवारों के हामियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। जंग डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई। 660 वकला वोटर्स ने वोट कास्ट किया। डिस्ट्रिक्ट बार के महर मुनीर सधाना ने 284 वोट लेकर सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुंतखब हो गए, जबकि बार के जनरल सेक्रेटरी AD संदराना 194 वोट लेकर कामयाब हुए। इसी तरह बार के नायब सदर के उम्मीदवार मलिक नईम असलम 151 वोट लेकर मुंतखब हुए। इस मौके पर मुंतखब उम्मीदवारों के हामियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। जीतने वाले उम्मीदवारों का कहना था कि वकला के मसाइल को हर मुमकिन हल किया जाएगा। इस तरह शोरकोट बार से तोकीर मेहंदी 103 वोट लेकर सदर बार, जबकि जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हुसैन सियालवी 115 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि अहमदपुर सियाल बार फ्रेंड्स ग्रुप के शहजाद कलब अली शाह 32 वोट लेकर सदर और मलिक इरफान तसव्वुर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बात करते हैं जिला टोबा टेक सिंह में बार कौंसिल के इलेक्शन की गहमा गहमी। चारों तहसीलों की बार कौंसिल के नए ओहदेदारान मिल गए। मजीद जानते हैं वाजिद राना की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक सिंह में होने वाले इलेक्शन में हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप आमने सामने थे। इत्तेहाद ग्रुप के चौधरी अरशाद 257 वोट लेकर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुंतखब हो गए। जनरल सेक्रेटरी की सीट इत्तेहाद ग्रुप के मुबश्शिर डोगर के हिस्से में आई। कुछ जो है ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी और इतनी भारी मैंडेट से, और 100 के करीब जो है ये इसकी वो मेरी लीड है। डिस्ट्रिक्ट बार में MP अमजद अली जावेद और 9 मुंतखब वजीर इंसदाद दहशतगर्दी कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गादी ने भी वोट कास्ट किया। कमालिया बार में होने वाले इलेक्शन में यासिन दरसाना, मजहर इकबाल मल्होत्रा और चौधरी मुनीर सदारती उम्मीदवार थे, जबकि फतह यासिन दरसाना के हिस्से में आई और अमजद अली डोगर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इसी तरह गोजरा में तहसील बार में होने वाले इंतखाबात में यूनाइटेड ग्रुप के सदारती उम्मीदवार चौधरी इजाज अख्तर कहोजा ने अलाइड ग्रुप के तारिक हुसैन मिर्जा को शिकस्त दी, जबकि जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर वकास अहमद खान मोहटा ने चौधरी ताहर औलक को शिकस्त दी। दूसरी जानब पीर महल तहसील बार के इलेक्शन बदनजमी का शिकार हो गए। नसीम अब्बास बुखारी और शौकत गुज्जर के हामियों में तलख कलामी और हाथापाई के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। शौकत अली गुज्जर ने अपने हामियों के साथ इलेक्शन मुलतवी होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सहाफ़ी बरादरी भी जानती है कि आज पीर महल बार एसोसिएशन का इलेक्शन का इनकाद हो रहा था। इसमें हुआ ये, एक इश्तिहारी है जिसका नाम है अनवार शाह, PO है वो, और उस पर 302 का PO है। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन राशिद अनवार और साथी रिपोर्टर शाहिद महमूद के हमरा वाजिद राना, सिटी 41 टोबा टेक सिंह।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टोबा टेक्सिंग में कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में कामयाबी के बाद इत्तेहाद ग्रुप के हामी वकला की पुलिस के सामने शदीद हवाई फायरिंग। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक्सिंग के सालाना इंतखाबात में इत्तेहाद ग्रुप ने कामयाबी हासिल करते हुए सदर और जनरल सेक्रेटरी की सीट अपने नाम की। जीत की खुशी में आज़म एडवोकेट समेत इत्तेहाद ग्रुप के दीगर हामी वकला की जानिब से बार के अहाते में शदीद हवाई फायरिंग की गई। इस दौरान थाना सिटी पुलिस के एहलकार मौके पर खामोश तमाशाई बने देखते रहे। पुलिस की जानिब से फायरिंग करने वाले वकला को ना रोका गया और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। वाज़ेह रहे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस भी बार दफ्तर के बिल्कुल सामने वाक़या है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिविल डिफेंस फैसलाबाद की कार्रवाई। राजबारा रोड पर गैर कानूनी तरीके से LPG गैस रीफिलिंग करने वालों को धर लिया गया। महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से गैर कानूनी LPG रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबारा रोड से दुकानदारों को धर लिया गया, जहां सज्जाद और फयाज बगैर हिफाजती इकदामात अपनाए गैस रीफिलिंग का कारोबार जारी रखे हुए थे। डिप्टी डायरेक्टर सिविल डिफेंस का कहना था कि इन मुलजिमान के बारे में खुफिया इत्तला है कि ये मुसाफिर बरदार गाड़ियों में भी गैस रीफिलिंग का काम करते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। मौके से तमाम मशीनरी को कब्जे में लेते हुए थाना रेलवे पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झंग का नवाही इलाका छत्ता बख्शा तिब्बी सहूलियात से महरूम। बुनियादी मराकिज़ सेहत तो बनाया गया है, मगर कई साल से यहाँ डॉक्टर्स तैनात नहीं किए जा सके। छत्ता बख्शा मंडी शाह जीना के करीब वाक़े झंग का ही इलाका है। दूर दराज के इलाके में तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान है और आवाम को तिब्बी सहूलियात के लिए मीलों सफर तय करके झंग आना पड़ता है। इस इलाके में बुनियादी मरकज सेहत तो कायम है, लेकिन ना होने के बराबर। यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान है और गरीब आवाम अताई डॉक्टरों से इलाज कराने पर मजबूर है। इसी बुनियादी मरकज सेहत में महकमा सेहत की अदम दिलचस्पी और लापरवाही के बाइस गुज़श्ता कई सालों से कोई डॉक्टर तैनात नहीं किया जा सका और को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम का कहना है कि इनके इलाके को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी इनके इलाके के मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं दिखाई देते। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए DC झंग गाजी अमानुल्लाह से नोटिस लेने का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इनकम टैक्स नादहिंदगान से टैक्स की वसूली के लिए बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके रकम निकालने का फैसला कर लिया गया। FBR की जानिब से इनकम टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए बैंक मैनेजर्स को खत लिख दिए गए। FBR हुकाम का कहना था कि नौशेर खान के जिम्मे 10,24,000 रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा है। मोहम्मद अशरफ के जिम्मे 4,24,000 का टैक्स वाजिबुल अदा है। फखरुज़्ज़मान के जिम्मे 4,81,000 का टैक्स वाजिबुल अदा है। मोहम्मद अहमद के जिम्मे 1,32,000 रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा है। मजहर अली के जिम्मे 14,52,000 रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा है। मोहम्मद उमेर हाशमी के जिम्मे 3,38,000 रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा है। इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर्स मोहम्मद नवाज ने बैंक मैनेजर्स को खत लिख दिए। बैंक मैनेजर्स को कहा गया है कि इन कारोबारी अफराद के अकाउंट्स मुंजमद करके अकाउंट्स में से रकम निकाल कर FBR के अकाउंट में जमा करवा दें। CNG स्टेशंस बंद रहने के बावजूद भी सुई गैस का प्रेशर मध्यम। फैसलाबाद के मुताद्दिद इलाकों में गैस की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। गैस की मुसलसल बंदिश ने शहरियों को लकड़ियां और कोयला इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। CNG स्टेशंस बंद रहने के बावजूद भी सुई गैस का प्रेशर मध्यम है। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे शराज भट्ट से। शराज भट्ट, बताइएगा, महीना पहले भी यही मसला था, अब भी यही मसला है, मसला हल क्यों नहीं होता? करने के लिए CNG एसोसिएशन ने ये कदम उठाया था कि तमाम CNG स्टेशन जो है वो बंद कर दिए जाएंगे और 3 से 4 रोज़ के लिए बंद रखे जाएंगे, जिसकी वजह से जो घरेलू सार्फिन है उनको गैस की फरहमी जो है यकीनी बनाई जा सकेगी। आज उस बात को भी चौथा रोज़ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि CNG स्टेशन ऑलरेडी LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, तो LPG का कुछ लेना देना नहीं है सुई गैस से। ये आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देने का एक चक्कर है जो कि SNGPL की जानिब से किया गया है। महकमा सुई गैस की जानिब से शहर के मुतादिद इलाकों में अभी भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कोई लोड शेडिंग मैनेजमेंट प्लान जो है वो जारी नहीं किया गया, जिसके मुताबिक शहरियों को आगाह किया जाए कि 2 से 3 घंटे या 4 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। ताहम इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाके मोहल्ला हैदराबाद में, जहाँ पर लोगों को जो है वो 2 महीने से गैस की बंदिश का सामना है और रात 11 से 12 बजे गैस आ जाती है और सुबह 6 बजे गैस चले जाती है जब नाश्ते की ज़रूरत होती है, और रात 12 बजे गैस इतनी ज़्यादा आती है कि उस पर आराम से खाना पकाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती।
सुबह 6 बजे गैस जो है चले जाती है और सारा दिन जो है गैस नहीं होती है, जिसकी वजह से शहरियों ने अब जो है कोयला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इलाका मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज है, बच्चे इसमें शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, मर्द हजरात शामिल हैं। लोगों का कहना है कि हम वो कोयला इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको वही दिखाए कि इनके बर्तन भी काले हो चुके हैं कोयला इस्तेमाल कर करके, लकड़ियां इस्तेमाल करके। और इस वक्त जो है सिलेंडर्स यहाँ पर एहतजाजन बाहर रखे गए हैं और इलाका मकीन अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। गैस की किल्लत ने चूल्हे ठंडे कर दिए हैं तो लोगों का मिजाज गर्म हो गया, लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों का भरपूर मुतालबा है कि गैस फराहम की जाए, बिल ज़्यादा दिए जाते हैं, गैस नहीं दी जाती। क्या कहेंगे आप? सर हमारे इलाके आप जमीलाबाद में जाकर देख लें, प्रॉपर गैस आ रहा है वहाँ पे भी। आप मेरे इस साइड पे मोहल्ला गाजियाबाद है, वहाँ पे भी गैस मुकम्मल तौर पे आता है, वहाँ पे बंद नहीं होता। लेकिन हमारे मोहल्ला हैदराबाद के साथ क्यों ये सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है? हम क्या बिल पे नहीं करते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? हमारा हक बनता है, जैसे दूसरे लोगों को हर तरह की सहूलत प्रोवाइड होती है हमें भी मिलनी चाहिए। हम बिल देते हैं, हमें गैस मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन ये हुकूमत ये सब कुछ करने में नाकाम हो चुकी है। हम इस हुकूमत को नहीं मानते। बिल्कुल, हज़ारों रुपए के बिल्स देते हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि, और यहाँ पर एहतजाजन जो है यहाँ पर चूल्हे रखे गए हैं, सिलेंडर्स रखे गए हैं और एहतजाज किया जा रहा है। बच्चे शामिल हैं, बच्चों का कहना है कि घर में अगर छुट्टी हो तो भी नाश्ता नहीं मिलता, स्कूल जाते हैं तो भी नाश्ता नहीं मिलता, भूखे पेट सारा दिन गुजारा करना पड़ता है। बिस्किट या चिप्स खाकर बच्चे गुजारा कर रहे हैं, बच्चे भूखे पेट नहीं रह सकते हैं, जिसकी वजह से उनको पढ़ने में भी दुश्वारी का सामना होता है। कुछ इलाका मकीन और भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे। सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है, गैस नहीं दी जा रही। गैस इधर आती नहीं, रात को 12 बजे गैस आती है। हमारी माएँ और बहनें इतनी परेशान हैं, कसम से निके निके बच्चे ना नाश्ता करते हैं, ये सुबह भी उठ कर बदवा देते हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदाया हम पे तरस करो, ये हमारे बच्चे सुबह नाश्ता करके जाएं। रात को 12 बजे गैस आती है, सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं। हैरानगी की बात यह है कि रात 12 बजे गैस दी जाती है, जब गैस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, और सुबह 6 बजे जब नाश्ता पकाना होता है गैस चली जाती है और थोड़ा प्रेशर नहीं, बिल्कुल ख़त्म होता है प्रेशर। और कैसे प्रेशर ठीक है शराज भट्ट, वो बिल भी दे रहे हैं हज़ारों रुपए, लेकिन गैस उनको नहीं मिल रही। लेकिन ये बताइएगा, जो नुमाइंदे हैं जो कि उनकी खिदमत पर मामूल किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, उनका क्या, वो कुछ कर रहे हैं? उनके लिए क्या आवाज़ ईवान बारा तक पहुँचा रहे हैं? SHEPL से इस मामले में बात करने की कोशिश की थी कि फैसलाबाद के मुतादिद इलाके, जिसमें गुलाम मोहम्मदाबाद का इलाका शामिल है, जड़ावाला रोड है, इलामा इकबाल कॉलोनी है और अब ये मोहल्ला जो है इसमें ही गैस जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि हमने जो है CNG स्टेशन बंद कर दिए हैं, 2 से 3 रोज़ के अंदर प्रेशर जो है वो बहाल कर दिया जाएगा और जो घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनको जो है गैस का प्रेशर बेहतर तरीके से दे दिया जाएगा और गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन उस बात को भी आज 4 रोज़ बीत चुके हैं, उसके बावजूद ये इस बात का सबूत है कि आप देख सकते हैं कि मोहल्ले वाले जो है इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर गैस मुकम्मल तौर पर बंद है और SHEPL की जानिब से यही कहा जाता है कि 3 से 4 रोज़ जो है मजीद CNG स्टेशन बंद किए जाएंगे और लोगों को गैस फराहम की जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं है, कोई लोड शेडिंग मैनेजमेंट प्लान नहीं है। इनका कहना है ये अपने मुतल्लिका नाज़िम को, काउंसलर को और मेयर तक को जो है वो दरख्वास्त लिख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा शराज भट्ट, ये भी बताइएगा कि क्या कोई इसका परमानेंट हल नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल ही गैस की लोड शेडिंग होती है और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई परमानेंट सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा SHEPL की जानिब से या नुमाइंदगान की जानिब से? सिचुएशन के हवाले से अगर बात की जाए, अगर सोल्यूशन के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो मोहल्ला है यहाँ पर बाकायदा तौर पर सारा खोद दिया गया है और गर्मियों के सीज़न में यहाँ पर पाइप डाले जा रहे थे और वादा किया जा रहा था कि जो अगला सीज़न यानी सर्दियों का सीज़न आएगा उसमें गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि खुदाई करने के बाद वो सिलसिला जूं का तूं छोड़ दिया गया है। पाइप्स अभी तक नहीं डले हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और कहा यह जा रहा था, इनके नाजिम जो है, इनके मुतल्लिका जो सियासी नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा था जब ये पाइप्स डल जाएंगे तो आपको गैस की फराहमी जो है उसकी बिला तातुल फराहमी की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये जनवरी आ चुका है, 2017 आ चुका है, 2016 जून में ये पाइप खोदे गए थे, लेकिन अभी तक ये पाइप जो है नहीं डले हैं, जिसकी वजह से शहरियों को ना सिर्फ गैस की बंदिश की मुश्किलात का सामना है, बल्कि यहाँ पर जो पाइप खोदने की वजह से लोगों की गुजरगाहें जो हैं वो बहुत मफलूज हो गए हैं। लोग यहाँ से गुजर भी नहीं सकते हैं, गलियाँ खोद दी गई हैं, पाइप्स नहीं डाले गए और काम मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। और आज यहाँ पर जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं
اور غم اور غصے کی حالت میں ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر اگر ہمیں گیس فراہم نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ جی بہت شکریہ شراز بٹ۔ سی این جی اسٹیشنز بند رہنے کے باوجود بھی سوئی گیس کا پریشر مدھم ہے، اور اسی طریقے سے پیپلز کالونی میں جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ہزاروں روپے کے بل دیے جا رہے ہیں لیکن گیس نہیں دی جا رہی۔ ہارٹی کلچر نے نیا موانا نرسری کا دورہ کیا، پودوں اور پھولوں کا بھی جائزہ لیا۔ عبداللہ چیمہ نے بتایا کہ 15 ایکڑ پر محیط اس نرسری سے شہر کی ضرورت کے مطابق پودے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نرسری ہے جس میں مختلف دیدہ زیب پھولوں کی بھرپور پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند نایاب پھول اور پودے لاہور اور پتوکی سے منگوائے جاتے ہیں، باقی تمام ضروریات یہیں سے پوری کی جاتی ہیں۔ آئندہ ایک برس میں ہارٹی کلچر کی تمام ضروریات اسی نرسری سے پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں جیل روڈ پر واقع واسا ہیڈ آفس میں واسا ڈائریکٹوریٹس کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی سربراہی وائس چیئرمین واسا عرفان منار اور ایم ڈی واسا زاہد عزیز نے کی۔ واسا ہیڈ آفس میں منعقدہ اجلاس میں واسا کے ڈائریکٹر سے بریفنگ لی گئی۔ ڈی ایم ڈی محمد خالد نے شعبہ انجینئرنگ کے حوالے سے منصوبہ جات کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور ان کی بروقت تکمیل کو یقینی قرار دیا۔ سید زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ شہریوں کو خدمات فراہم کرنے میں پورے وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ اس موقع پر دیگر ڈائریکٹر زاہد پرویز، شعیب راشد، جبار انور، نور احمد، محمد اشرف، فقیر حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں بلدیاتی مسائل کی۔ فیصل آباد کے بلدیاتی نمائندے شہر کے مسائل حل کرنے کے خواہاں، بجٹ نہیں ملنے کی وجہ سے مسائل جوں کے توں ہیں۔ دیکھتے ہیں عبد الرحمان کی یہ رپورٹ۔ سٹی کونسل نمبر 2، 27 اور 86 میں میٹنگز کا انعقاد کر کے حلقے کے مسائل حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ چیئرمین سٹی کونسل نمبر 2 عبد الحفیظ بابا، چیئرمین سٹی کونسل نمبر 27 چودھری محمد ارشد، چیئرمین سٹی کونسل نمبر 86 تنویر حسین تارڑ نے وائس چیئرمینوں اور کونسلرز کے ساتھ میٹنگ کی اور اپنی بے بسی کا رونا رویا۔ بلدیاتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ انہیں فعال کر دیا گیا ہے تو اب بجٹ سے بھی نوازا جائے تاکہ شہریوں کے مسائل حل کر سکیں۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں انجمن تاجران مٹگمری بازار فیصل آباد کی جانب سے ڈپٹی میئر امین بٹ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران سپریم کونسل اسلم بھلی، صدر حاجی جاوید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈپٹی میئر امین بٹ کی آمد پر انجمن تاجران مٹگمری بازار نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر صدر حاجی محمد عابد، جنرل سیکرٹری ملک محمد ضیاء، چیئرمین شہزاد احمد، نائب صدر حاجی بنیامین، اجاز احمد، عمر فاروق، شیخ راشد، ظفر سندھو، ملک شفیق نے شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں فیصل آباد چنیوٹ اور ٹوبہ میں محکمہ مانیٹرنگ ایویلیویشن کے ملازمین میں موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ڈی سی کمپلیکس میں ڈی سی سلمان غنی کی جانب سے محکمہ تعلیم کے مانیٹرنگ افسران میں 46 موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئیں۔ ڈی سی سلمان غنی کا کہنا تھا کہ مانیٹرنگ افسران کی وجہ سے ان تعلیمی انتظامات کو بہتر کرنے میں معاونت مل رہی ہے جس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر چنیوٹ میں بھی محکمہ تعلیم نے 13 مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسسٹنٹ کو نئی موٹر سائیکلیں فراہم کر دیں۔ ڈی سی چنیوٹ ایوب خان بلوچ نے موٹر سائیکلیں تقسیم کی۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیکسنگ میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ مانیٹرنگ ایویلیویشن کے ملازمین میں موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئیں۔ تقریب کا انعقاد ڈی سی آفس ٹوبہ میں کیا گیا۔ اس موقع پر ایم پی اے امجد علی جاوید اور ڈپٹی کمشنر عامر اعجاز اکبر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں تقرر تبادلے۔ انڈین ریونیو آڈٹ آفیسرز اور سینئر آڈیٹرز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ سیکرٹری ریاض محمد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایف بی آر میں 29 ان لینڈ ریونیو آڈٹ آفیسرز اینڈ سینئر آڈیٹرز کے تبادلے کر دیے گئے۔ فیصل آباد سے محمد اشرف، نعیم اسلم، محمد نواز اور محمد افضل ملک کا تبادلہ کیا گیا۔ آر ٹی او گجرانوالہ سے ندیم احمد، لاہور سے محمد افضل، محبوب الحسن، اسلام آباد سے محمد آصف سعید کا فیصل آباد میں تبادلہ کر دیا گیا۔ فیڈرل بورڈ ریونیو امپلائزیشن یونین کی جانب سے فیصل آباد تعینات ہونے والے افسران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور ادھر فیصل آباد میں ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے میں کسانوں میں زرعی آلات تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ مختلف زرعی آلات پر مشتمل مشینری کے 15 سیٹ 50% سبسڈی پر کسانوں میں تقسیم کیے گئے۔ کسانوں میں زرعی آلات تقسیم کرنے کی تقریب ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے میں ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی سی سلمان غنی، ایم این اے ڈاکٹر نثار جٹ، ڈائریکٹر زراعت چودھری عبدالحمید سمیت بڑی تعداد میں کسان موجود تھے۔
ادھر سردی کے موسم میں گیس لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر دیا. شہری کھانا پکانے سے محروم. کہتے ہیں بل ادا کرنے کے باوجود گیس فراہم نہیں کی جاتی. محلہ حیدرآباد اور رحمت آباد کے مکین گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث کس قدر پریشان ہیں، یہ رپورٹ جانتے ہیں حاشر ریان کی اس رپورٹ میں. سردیاں شروع ہوتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پورے فیصل آباد میں شروع ہو جاتا ہے. گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث چولہے سرد پڑ گئے ہیں اور لوگ گھر کے کھانوں کو ترس رہے ہیں. گھر گھر میں گیس کی سپلائی معطل ہے اور لوگ بازار سے ناشتہ لانے پر مجبور ہیں. پریشان حال عوام کا کہنا ہے کہ بل تو ادا کرتے ہیں مگر گیس میسر ہی نہیں. گیس کا دیکھیں کتنا پرابلم ہے. ووٹ دے کے ہم لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں اور آپ لوگ پھر پیچھا مڑ کے نہیں دیکھتے. لوگوں کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش نے انہیں اس حد تک تنگ کر رکھا ہے کہ بچوں کو بھی بعض دفعہ بھوکے پیٹ سکول جانا پڑتا ہے. کئی سالوں سے پرابلم ہے ہمیں. ہم مہمانوں کی توازیہ نہیں کر سکتے. کسی دوست کو آ جائے گھر میں اس کا چائے کا نہیں پوچھ سکتے. اور گاؤں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں ہم ادھر. مسلسل گیس کی فراہمی شہری آبادی کی بنیادی ضرورت ہے مگر کھانے کے وقت بھی لوڈ شیڈنگ انتظامی بے حسی کی منہ بولتی تصویر ہے. کیمرامین وحید کے ساتھ حاشر ریان سٹی 41. بات کر رہے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ کی تو اب بات کرتے ہیں سی این جی ایسوسی ایشن کی. فیصل آباد میں سردی کی لہر برقرار. سی این جی ایسوسی ایشن نے 3 دن مزید سی این جی اسٹیشنز بند رکھنے کا اعلان کر دیا. گھریلو صارفین کو گیس کا بہتر پریشر فراہم کیا جا سکے گا. رپورٹ کر رہے ہیں بلال ڈوگر. سردی کی لہر میں اضافہ سی این جی اسٹیشنز کے لیے قیامت ثابت ہوا. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جمعرات کو سی این جی ایسوسی ایشن کی طرف سے سی این جی پمپوں کو 3 دن کے لیے بند کیا گیا. ہفتے کو 3 روز پورے ہونے پر دوبارہ سے 3 دن کا ٹائم بڑھا دیا گیا. سی این جی پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ گاہکوں کا مشکل سے اعتماد بحال ہونے لگا تھا اور پھر سے حملہ کر دیا گیا. 12 لاکھ روپیہ آر ایل این جی کی سیکورٹی دی تھی. اس وجہ سے یہ اسٹیشن چلے تھے جو اب چل رہے ہیں. وہ 12 لاکھ دے کے بھی اب ہمارا کاروبار دوبارہ ٹھپ ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے ابھی. سی این جی اسٹیشنز پر کام کرنے والے ورکروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ان کے چولہے ٹھنڈے کرنے کا بھی باعث ہے. اگر یہ اسٹیشنز بند رہے تو تنخواہ نہیں ملے گی. گاڑی یہاں پہ آئے گی تو ہم کو بھی سیلری دے گی. جب یہ گاڑی نہیں ہے تو ہم کو سیلری کہاں سے دیں گے. یہ سی این جی چلتی رہے گی تو ہم کو یہ تنخواہیں دیں گے نا. سی این جی مالکان اور ورکرز کے ساتھ ساتھ رکشے والے بھی اذیت سے دوچار ہیں. کہتے ہیں مزید 3 دن گیس بند ہونے سے دہاڑی خراب ہو رہی ہے. ہمیں مشکلات ہو رہی ہے. پیٹرول مہنگا ہے, وہ بارہ نہیں کھاتا, اسی لیے گیس کی وجہ سے یہ پمپ بند پڑے ہیں. پوچھتے ہیں کہتے 3 دن اور بڑھ گئے ہیں. سی این جی مالکان کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے لگا کر انہوں نے ایل این جی لائسنس لیے. ان کا کیا گناہ ہے کہ 2 سال بعد بھی مشکل سے چلنے والا کاروبار دوبارہ تباہ کیا جا رہا ہے. کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ محمد بلال ڈوگر, سٹی 41. آگے بڑھتے ہیں. بات کرتے ہیں برطانیہ کے شہر وارنگٹن کے پہلے ایشیائی مسلمان میر فیصل رشید کی اہل خانہ کے ہمراہ فیصل آباد آمد. کہتے ہیں اپنے وطن آ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. میر وارنگٹن فیصل رشید نے سٹی 41 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا وہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے اور اعلیٰ تعلیم کے بعد برطانیہ جا کر سیاست میں حصہ لیا. انہوں نے مزید کہا کہ برطانوی بہت دیانتدار لوگ ہیں. پاکستانیوں کو بھی ترقی کرنے کے لیے دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. بات کرتے ہیں صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ خان کی گرین ٹاؤن میں سیاسی شخصیت آصف مبارک کی رہائش گاہ پر آمد. استقبالیہ تقریب میں شرکت میر رزاق ملک اور ارکان اسمبلی بھی ہمراہ تھے. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں میگا پروجیکٹس پر کام جاری ہے. مزید پروجیکٹس کے لیے صوبائی حکومت سے فنڈز لیں گے. فیصل آباد پاکستان کا تیسرا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے. یہاں فنڈز اس کے شایان ملیں گے. بلدیاتی ادارے بن چکے ہیں. اور ادھر فیصل آباد میں ستیانہ روڈ پر واقع ملکھاں والا میں سابق میئر چودھری شیر علی نے سوئی گیس کا افتتاح کیا. ستیانہ روڈ پر واقع ملکھاں والا میں سوئی گیس کے افتتاح کے موقع پر رکن صوبائی اسمبلی میاں طاہر, چیئرمین سٹی کونسل نمبر 84 ارشد گجر, چیئرمین سٹی کونسل نمبر 85 افضل گجر, سٹی کونسل نمبر 86 تنویر حسین تارڑ بھی موجود تھے. بعد ازاں چودھری شیر علی نے علامہ اقبال کالونی میں بجلی کی نئی تاروں کا افتتاح کیا. فیصل آباد میں چیئرمین رانا وحید الرحمان کا میر فیصل آباد کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام. اہم سیاسی شخصیات کی شرکت. فیصل آباد کے علاقے نورپور میں سی سی 16 کے چیئرمین رانا وحید الرحمان اور سی سی 17 کے چیئرمین طارق محمود کمبو نے ملک محمد رزاق کے میر فیصل آباد منتخب ہونے پر اعزازی تقریب کا اہتمام کیا. وائس چیئرمین چودھری ارشد رفیق, سید عمران شاہ, ریاض آصف کمبو, اجاز ناگرہ, مرزا ادریس, یاسر اقبال, عاطف کسانہ, ملک اعجاز احمد شریک ہوئے.
آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں نو منتخب وزیر انسداد دہشت گردی کرنل ریٹائرڈ ایوب خان گادی کی توبہ ٹیک سنگھ آمد، کارکنان کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں واجد رانا کی اس رپورٹ میں۔ کمالیہ پی پی 87 کے ایم پی کرنل ریٹائرڈ ایوب خان گادی کو کچھ روز قبل ہی وزارت انسداد دہشت گردی کا قلمدان سونپا گیا۔ وزارت ملنے کے بعد سردار ایوب خان گادی توبہ ٹیک سنگھ آئے تو مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے گوجرا موٹر وے انٹرچینج پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ گوجرا سے توبہ آتے ہوئے صوبائی وزیر سردار ایوب خان گادی کو خوش آمدید کہنے کے لیے جگہ جگہ استقبالی کیمپ لگائے گئے تھے۔ توبہ پہنچنے پر شہباز چوک میں کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کر کے اور پھول نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا۔ صوبائی وزیر انسداد دہشت گردی کرنل ریٹائرڈ سردار ایوب خان گادی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں وزارت کا قلمدان سونپا ہے اور وہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب ان کا ایک عزم ہے کہ پنجاب میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ ان کے اعتماد پر پورا اتروں اور انشاءاللہ ان کے عزم کو پورا کروں گا۔ اس کے لیے کافی اقدامات کیے گئے ہیں۔ رجانہ میں بھی صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ سردار ایوب خان گادی کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جس کے بعد ریلی کی شکل میں قافلہ ان کے آبائی گاؤں گادیاں والی روانہ ہو گیا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ واجد رانا، سٹی 41، توبہ ٹیک سنگھ۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ویسٹ پنجاب کے صدر چودھری اشفاق کی زیر صدارت میٹنگ۔ عمران خان کی ساہیوال آمد کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی۔ فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن سوسا گرین بیلٹ سے ملحقہ قائم پاکستان تحریک انصاف کے ویسٹ ریجن پنجاب کے آفس میں صدر چودھری اشفاق کی زیر اہتمام 29 جنوری کو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی ساہیوال آمد کے حوالے سے خصوصی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اجلاس میں ویسٹ ریجن پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری فیض اللہ کمو کا، ریجنل انفارمیشن سیکرٹری میاں انوار الحق رامے، اپوزیشن لیڈر ضلع کونسل فیصل آباد سردار خان، بہادر ڈوگر، انور چودھری، میجر احمد نواز چودھری، اجمل چیمہ، مون کاسرو، نسیم ہاشمی، دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔